हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हिस्टरी ਦਾ सैंपल पेपर क्लास 12th सैकेंड टर्म ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ क्लास 12th ਲਈ हिस्टरी ਦਾ सैंपल पेपर ਦੇ ਵਿਦ ਆਨਸਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं किया ਉਹ चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर ਲਵੋ, क्योंकि अगर तुम चैनल में सबसक्राइब कर लोगे तो जिन्ने वीडियोज़ असी अपलोड करांगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस तुहाडी बेस्ट प्रैपरेशन के लिए तो वह नोटिफिकेशन तुहानूं जल्दी उस टाइम मिलता रहूगा। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। फस्ट है जिहड़े घोड़े भाग दे विच शॉर्ट क्वेश्चन ने जिन्हां दे तुसीं आंसर एक वाक दे विच एक शब्द ਜਾਂ एक वाक दे विच लिखना तुसीं। तो वीडियो नूं सारे नूं पूरे ध्यान नाल सुनना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होणगे जिहड़े मैं वैसे तुहानूं वर्बली बोल के मतलब कि दस के करवा दूँगी। तो वीडियो में ध्यान नाल जिहड़े कि तुसीं वॉच करना तो सुनना। जिवें हर वीडियो दे विच जिहड़े भी शॉर्ट क्वेश्चन ने जो हुण तक दो पहला सैंपल पेपर अपलोड कर चुके उन्हां दे विच भी जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्हां नाल एक्सट्रा होर क्वेश्चन काफ़ी दस्से हुए ने। मतलब कि इत्थे तां तुहानूं एग्जाम दे विच तां तुहानूं 5 मतलब कि सैंपल पेपर च दित्ते हुए ने। इस तो इलावा मैं होर क्वेश्चन काफ़ी तुहानूं दस के जिहड़े कि करवाए हुए ने, तो जरूर वॉच कर लेना। पहला जां छोटा घल्लूकारा कदों ते कित्थे होया? हाँ जी पहला घल्लूकारा ये होया जिहड़े कि मई 1746 ईस्वी नूं। तां पहले तो ये डेट याद रखनी कि मई 1746 ईस्वी नूं पहला घल्लूकारा जिन्होंने छोटा घल्लूकारा भी कहते हैं ये होया। तो होया कित्थे सी? ये कानूवान विखे। तो डिस्ट्रिक्ट किहड़ा पै जाऊगा? गुरदासपुर कानूवान के नेड़े जिहड़े कि घल्लूकारा वापरिया मई 1746 ईस्वी दे विच। ते किस दे समय वापरिया सी? जाइया खां दे समय। तो जाइया खां ते लखपत राय इन्हां दोनों ने सेना ने जिहड़े कि सिखां ते हमला कीता सी। जदों सिख जिहड़े कि कानूवान विखे इकट्ठे होए सी उत्थे उन्हां ते हमला कीता सी। तां इस दे विच जिहड़े कि काफ़ी सिख गिरफ्तार किए गए सी ते काफ़ी सिख जिहड़े कि शहीद हो गए सी। तां करके इस घटना नूं जिहड़ा कि पहला जां छोटा घल्लूकारा कहा जाता। उस तो अगे सरबत खालसा तो की भाव आ? हुण सरबत खालसा पहला मैं तुहानूं करवाया सी कि दल खालसा की हुंदी है? समुची सिख सैनिक संगठन। हुण सरबत खालसा दे विच आंसर आऊगा समुची सिख संगत। सिख संगत नूं की कहा गया? सरबत खालसा। ते सरबत खालसा दी साल दे विच 2 वार दिवाली ते विसाखी इन्हां दोनों समयां ते जिहड़े कि सिख कौम नाल जिन्ने भी संबंधित विषय हुंदे सी उन्हां ते विचार चर्चा करन लई अकाल तख्त साहिब विखे अमृतसर विखे जिहड़े कि सरबत खालसा जिहड़े कि उत्थे इकट्ठे हुंदे सन। सरबत खालसा का भाव है समुची सिख संगत, मतलब कि समुची सिख संगत जिहड़ी कि साल दे विच 2 वार दिवाली ते विसाखी के त्यौहार ते जिहड़े कि उत्थे इकट्ठे हुंदे सन। हुण शॉर्ट क्वेश्चन च अलग तो क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता होंगे कि सरबत खालसा दी जिहड़ी कि मीटिंग्स ने जां सभा वो साल दे विच कितनी बार लगदी सी, कदों लगदी सी? तो 2 बार दिवाली ते विसाखी। ते कित्थे लगदी सी? अकाल तख्त साहिब विखे अमृतसर दे विच, ठीक है, अकाल तख्त साहिब विखे। दैन उस तो बाद हैगा अगला क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल नाल सी? तां महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़े कि संबंध सी शुकर चक्किया मिसल दे नाल। शुकर चक्किया मिसल की नींह किसने रखी? हुण क्वेश्चन एवं भी हुण क्या सकदा? तो शुकर चक्किया मिसल की नींह रखी सी चड़त सिंह ने। तो चड़त सिंह तो बाद आया महा सिंह, तो महा सिंह तो बाद आए महाराजा रणजीत सिंह। मीनस महाराजा रणजीत सिंह ने फादर नेम से जिहड़े कि महाराजा रणजीत सिंह ने फादर नेम से महा सिंह, तो इन्होंने दादा जी का नाम से चड़त सिंह। तो हुण मैं तुहानूं इन्ने क्वेश्चन जिहड़े कि नाल दसते। अगे आ बटाई प्रणाली। हाँ जी इन्हां दे विच बटाई प्रणाली ते कनकूद ते दोनों ही इंपॉर्टेंट ने। बटाई प्रणाली दे विच की हुंदा है? बटाई तो अपन पता लग रहा मतलब कि बट के मीनस जदों फसल नूं कट्टण तो बाद है जिहड़े कि सरकार दा जिहड़े कि टैक्स मीनस सरकार है जिहड़े कि टैक्स उपज के रूप में लैंदी सी। भी जो प्रोडक्शन होगी जो उहदे विचों अनाज निकलूगा उहदी जिहड़े कि अपना टैक्स उहदे विचों लैंदी सी। बटाई प्रणाली फसल नूं कट्टण तो बाद
ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਉਪਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਨਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਸ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਵੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤਵੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁੱਕਰ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਐੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਗ ਐੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੁਗਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਉਣਗੇ ਕਿੰਨੇ? 7 ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਮੁਗਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਕੰਗਣਵਾਲ, ਝੁਬਾਲ ਇਹ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੌਂਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਅਤੇ ਝਵਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੁਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ 3 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ।
हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन सी दल खालसा के किन्ने जथे सन, किसी 3 जथे ना दसने ने। तो दल खालसा जिहड़े कि पहले तो ये लिखना कि 29 मार्च 1748 ईस्वी विसाखी के त्यौहार के जिहड़े कि अमृतसर दे विच नवाब कपूर सिंह के जतनां सदका जिहड़े कि समूची सेना का संगठन कायम किया गया। तो जिसनूं सिखां दी समूची सेना का संगठन जिसनूं की कहा गया दल खालसा कहा गया। तो जस्सा सिंह आहलूवालिया नूं इसका प्रधान सेनापति बनाया गया। तो इन्हां जिहड़े पहला 65 जथे सी, पहला 25 सी, फिर 65 हो गए, फिर 65 तो जत्थियां की गिनती कितनी बनाई गई सी 11 बनाई गई सी। तो यही जाके अगे जाके मिसलां बणियां। तो उस समय दे विच इन्हां दे विच किहड़ी मिसल नहीं सी, फुलकिया मिसल नहीं सी। तो यह 11 जत्थियां दे विच वंडे गए। तो कई बुक्स के विच स्टूडेंट्स 12 भी लिखिया मिलता। तो तुसीं ये डिपेंड करता कि तुसीं किवें आंसर करना। तो मैं जो आंसर बोल रही हाँ डॉक्टर AC अरोड़ा की बुक के बोल रही हाँ। उन्होंने 11 जत्थे दसे हुए ने भी 11 जत्थे सी। तो उहदे विच फैजलपुरी पहला स्टार्टिंग दे विच फैजलपुरी के जिहड़े कि नवाब कपूर सिंह दा सी, इन्हां दे विच स्टार्टिंग वाले च फुलकिया नहीं सी, फुलकिया मिसल नहीं सी। वो जिहड़ी कि बाद दे विच कायम होई है। फिर उहदे विच 12 जिहड़ी कि मिसलां बन गई, पहला सी 11। तो हुण इन्हां दे 11 दे विच मैं नाम बोलदी हां। जिवें फस्ट आहलूवालिया मिसल तुसीं लिख सकदे हो, आहलूवालिया जत्था जां आहलूवालिया दल, जिहदा नेता सी जस्सा सिंह आहलूवालिया। तो यही दल खालसा का जिहड़े कि प्रधान सैनापति बनाया गया आहलूवालिया। अगला तुसीं लिख सकते हो फैजलपुरिया जत्था, सौखा याद होगा क्योंकि फैजलपुरिया फैजलपुर के पिंड के नाम ही पै गया। तो इन्हों का कौन सी नवाब कपूर सिंह। उस तो अगे शुक्र चक्किया जत्था कर सकते हो। शुक्र चक्किया जत्था जे करना जिन्हों का पहला स्टार्टिंग दे विच शुक्र चक्क जत्थे का जिहड़े कि नोध सिंह और उसके पिछों चढ़ सिंह आए। तो फिर भंगी जत्था भी कर सकते हो जे तुसीं करना, जिन्ने भी तुसीं करने ने कर सकते हो। वैसे तो 3 पूछे हुए ने, ठीक है। दैन उस तो बाद मिसल काल के सैनिक प्रबंध दी विशेषतावां। तो जिहड़ा स्टूडेंट मिसल सिख मिसलां दा सैनिक प्रबंध तो दल खालसा दा सैनिक प्रबंध उन्हां दे सिमिलर पॉइंट्स ने, सेम ही ने। जिवें फस्ट पॉइंट तुसीं लिख सकते हो घोड़सवार सेना मिसल दी सेना का महत्वपूर्ण अंग सी। ते जिहड़े सिख निपुण घोड़सवार सन उन्हां नूं ते तेज़ दौड़न वाले घोड़े उन्हां दी गुरीला युद्ध प्रणाली जिहड़ी कि संचालन दे विच मदद करते सी। इस तो अगे हैगा क्वेश्चन पैदल सैनिक। पैदल सैनिकां नूं कोई खास महत्व नहीं हुंदा सी मिसलां दे विच। ते जिहड़े पैदल सैनिक सी उन्हां दा काम हुंदा सी सिर्फ पहरा देना ते सुनेहे पहुँचाना ते इस्त्रियां ते बच्चों की देखभाल करते सी। तो लड़ाई का ढंग किहड़ा सी गुरीला युद्ध प्रणाली। तो गुरीला युद्ध प्रणाली दे मारो तो भज्जो मतलब कि इस नीति का मुख्य उधार सी भी फटाफट हमला करो। तो जो हमलावर ने दोबारा वापस आना तो रिटर्न हमला करने इस तो पहले ही जिहड़े कि जंगलों के भज जाओ। तो सिखां दी जिहड़े कि लड़ाइयां की सफलतावां दा यह ढंग उन्हां दी जित्तां दा जिहड़े कि कारण बनता रहा। उस तो अगे सैनिकां दे शास्त्र ते इस्तेमाल कर सकते हो, तलवारां, तीर कमानां, खंजर, ढालां, बरशियां की वरतों। तो इस तो इलावा बंदूकां की वरतों भी करते सी। तो इस तो इलावा तुसीं कर सकते हो कि भर्ती तो तनख्वाह उन्होंने कोई फिक्स नहीं सी। तनख्वाह जो उन्होंने लुੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हिस्सा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ मतलब कि लुੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ समान ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही उन्होंने हिस्सा डिवाइड किया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਰਤੀ जो सिख ਜਿਹੜੇ कि अपना बिलीव करता सी खुद ही ਜਿਹੜੇ कि ਉਹ अपना सैना ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ सैना ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं किया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ क्वेश्चन है 3 पक्षी संधि कदों ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ ਇੱਕ दयालु शासक क्यों ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, 3 पक्षी संधि दी शर्तां। 3 पक्षी संधि पहले तुसीं जिन्होंने 3 पक्षी संधि भी कहते हैं, ये 26 जून 1838 ईस्वी नूं होई। पहले तो ये याद रखना 26 जून 1838 ईस्वी नूं होई। अंग्रेज़ां, शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के विचकार इन्हां तिन्नां दे विच होण करके इसनूं 3 पक्षी जां 3 पक्षी संधि कहा गया। हाँ जी, ये शर्तां सी शाह शुजा नूं जिहड़े कि अंग्रेज़ां ते महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग नाल अफगानिस्तान का जिहड़े कि बादशाह बनाया जाऊगा। सैकेंड सी भी शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जिहड़े इलाके जिते गए सी सारे अफगान इलाकों ते जिहड़े कि उहदा मतलब कि महाराजे का जिहड़े कि अधिकार स्वीकार कर लूगा। तो थर्ड आ शाह शुजा अंग्रेज़ों के सिखां की आग्ञा तो बिना दुनिया की किसी होर शक्ति नाल भाव कि किसी होर पावर के नाल शाह शुजा किसी नाल भी अंग्रेज़ों के सिखां तो इलावा किसी नाल कोई भी संबंध नहीं रखूगा। ये सी इन्हां दी शर्तां। अगला क्वेश्चन सी महाराजा रणजीत सिंह नूं दयालु शासक क्यों कहा गया जां महाराजा रणजीत सिंह एक दयालु शासक सी किवें। हाँ जी, इन्हां दे पॉइंट्स 3 मार्क्स वाले तुसीं पॉइंट्स भी बना सकते हो।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੱਥ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਿਰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਪ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, 1 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਪ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਈਸਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਈਸਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1845 ਤੋਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, 1845 ਤੋਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਾਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 1844 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 1713 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 1713 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰੂਕਸੀਅਰ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰੂਕਸੀਅਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1716 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ 1726 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1745 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਨ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਲ ਹਕੀਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 20,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਹ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 7,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 1734 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਤਾ ਪੁਆਇੰਟ।
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ। ਮੁਗਲ ਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਈ ਅੱਗੇ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 4 ਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਕਾਸਟਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਐਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, 4 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, 2 ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਧੀ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 1837 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ 26 ਜੂਨ 1838 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਟੋਰੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕਾ ਹਾਕਮ ਆ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ? ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
मतलब कि तिन्हां दे अलग अलग शर्तां फिक्स कीतियां गईयां कि वो 5000 सैनिक शाह शुजा की सहायता लिए भेजूगा, तो इस सहायता के बदले दे विच शाह शुजा महाराजा रणजीत सिंह नूं 2 लाख रुपए जिहड़े कि देणगे। तो महाराजा इस संधि ते ये संधि दे शर्तां सी। बाकी जिहड़े संधि दे मैं तुहानूं पहलां 3 शर्तां करवाईआं ने, तुसीं उन्हां दे पॉइंट्स भी इहदे विच ऐड कर सकदे हो। तो इस संधि के दस्तखत करन नूं जिहड़े कि महाराजा रणजीत सिंह दे पहलां तैयार नहीं सन, पर अंग्रेज़ां ने उन्होंने जिहड़े कि अजिहा करन लई मजबूर किया ताकि जिहड़े कि इस संधि ते सिग्नेचर करन। ते इस संधि ने महाराजा रणजीत सिंह दे सिंध ते शिकारपुर ते जिहड़ा उन्होंने कब्जा करना सी, उन्हां सारियां इच्छावां ते जिहड़े कि पानी फेर दित्ता। अगे आ महाराजा रणजीत सिंह दे जिहड़े कि स्थानक प्रबंध, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਹਿਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਹਿਦਾ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਗੰਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਜ਼ਿਮ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾਜ਼ਿਮ। तो इत्थे कौन आ गया हुण, परगन्ने दे विच आ गया कारदार। काम इन्हां सिमिलर होणगे। कारदार का काम की सी, लोकां नाल सीधा संबंध सी ते उहनूं जिहड़े बहुत सारे फर्ज निभाउणे पैंदे सी। कारदार का मुख्य काम की सी, परगन्ने दे विच शांति कायम करना। सिमिलर काम सी नाजिम दा। ते महाराजा ने जिन्ने हुक्म दसते उन्होंने सारिਆਂ की पालना करवाउणा भी, ते लगाने इकट्ठा करना, लोगों के हितों वाल ध्यान देना, दीवानी ते फौजदारी मुकदमिਆਂ की सुनवाई करना, ये सारे काम सी सिमिलर नाजिम दे सी। तो संखेप दे विच आपां एवें कह सकते कि जिहड़ा कारदार आ वो अजकल दे डिप्टी कमिश्नर की तरह काम करता सी। ते कारदार की हैल्प के लिए कौन कौन होंदे सी, कानूनगो होंदे सी ते मुकदम होंदे सी। अगे पिंडां दा प्रबंध। हुण पिंड प्रशासन की सब तो छोटी इकाई सी पिंड। ते उस समय की कहा जाना सी उन्हां नूं, मौजां। पिंड नूं की कहा जाना सी, मौजां कहा जाता सी। ते पिंड का प्रबंध कौन चलाउंदे सी, पंचायतां चलाउंदे सी। तो पंचायत आ जिहड़े पिंड के लोगों की देखभाल करते सी, ते पिंड के जिहड़े छोटे मोटे झगड़े होंदे सी उन्हां नूं निपटाउंदे सी। ते लोग आ जिहड़े कि पंचायत नूं एक परमात्मा का रूप समझदे सी, भी जो भी फैसला देता सो मान लिया, भी लाइक परमात्मा ने देता फैसला। तो पटवारी पिंडां की जिहड़ी जमीन का रिकॉर्ड रखता सी, सारी जमीन जिन्नी भी हुंदी सी। ते चौधरी जिहड़े कि टैक्स इकट्ठा करन दे विच सरकार की हैल्प करता सी। ते मुकदम का काम की हुंदा सी, सरकार ते लोकां दे विचकार आपस च जिहड़ी कि कड़ी बना के रखना सी। मतलब कि दोनों साइड विचोलीए का काम करता है सरकार ते लोगों के विचकार। तो महाराजा पिंड के कामों के विच जिहड़े कि दखल अंदाजी नहीं करते सन, क्योंकि उन्होंने अगे जिहड़े कि पिंडां दे विच कौन सारा काम कौन करते सी, पंचायतां करते सी। अगे लाहौर शहर का प्रबंध। हुण महाराजा रणजीत सिंह के समय लाहौर शहर का प्रबंध जिहड़े कि होरनां शहरां नालों वक्खरे ढंग नाल कराया गया सी। लाहौर शहर का प्रमुख अधिकारी कौन हुंदा सी, कोतवाल। ते महाराजा रणजीत सिंह के समय इस अहुदे ते जिहड़ा नियुक्त सी इमाम बख्श सी, इमाम बख्श। तो कोतवाल का काम की होंदा सी, सिमिलर काम होणगे राजे, काम सारिਆਂ ਦੇ सेम होंदे ने। महाराज ਦੇ ਜਿਹੜੇ आदेशों ਨੂੰ लागू करवाना, शहर ਵਿੱਚ शांति व्यवस्था कायम करना, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो मुहल्लेदार अपने मुहल्ले के जिहड़े कि शांति कायम करता सी, सफाई का प्रबंध करता सी। हाँ जी, ये सी इस सैंपल पेपर के आंसर्स। आई होप तुसीं चंगे तरीके नाल हुण इन्हां दे आंसर समझ गए होवोगे। वीडियो लंबी जरूर हुंदी है, वड्डी जरूर हुंदी है, बट उहदे विच काफ़ी क्वेश्चनस तुहाडे क्लीयर करे हुए हुंदे ने, ताकि एग्जाम च जिवें मर्जी क्वेश्चन आउण तुसीं उन्हां नूं अटैम्प्ट कर सको। थैंक्स।